ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ? ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। तो आओ गल करते हैं वीटो पावर दी। दर्शकों, जेकर गल करिए वीटो शब्द का, तो वीटो शब्द जिहड़ा ये लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो का अर्थ हुंदा है मैं आज्ञा नहीं दिंदा, मैं अनुमति नहीं देता हूँ, आई एम नॉट अलाउड। तो यदा एक जिहड़ा है अर्थ बनता है। उस तो बाद वीटो पावर पहला कित्थे तक वरती है, इहदा इतिहास की है। जेकर इतिहास की गल करिए तो वीटो पावर है जिहड़ी इहदी शुरुआत रोम साम्राज तो हुंदी है। जदों रोम साम्राज अपनी चरम सीमा के उपर सी, जिहड़ा फैसला राजा करदा सी उस राजे नूं मंत्री मंडल दे विच पास होना जरूरी हुंदा सी। जदों वो मंत्री मंडल विच वो फैसला आउंदा सी तां मंत्री मंडल दे अधिकारियां नूं, उहदे मैंबरां नूं इह अधिकार सी भी वो इस फैसले नूं बदल सकते ने, इनकार कर सकते ने। और जिहड़ा फैसला उस समय दे मंत्री मंडल दे मैंबरां दे वल्लों इनकार कर दिता जांदा सी, राजा उस फैसले नूं प्रजा दे उत्ते लागू नहीं सी कर सकदा। तो वो जिहड़ी पावर अधिकारियां दे कोले हुंदी सी उस नूं कहंदे सी वीटो पावर। सो ये सी वीटो दा जी इतिहास आखरी अर्थ। हुण गल करदे हां कि वीटो पावर जिहड़ी है उहदी लोड़ क्यों पई इस समय दुनिया दे विच। जिहड़े इतिहास दे जानकार ने वो जानते ने कि संसार दे विच दो संसार युद्ध होए ने। पहला संसार युद्ध 1914 तो लैके 1919 तक हुंदा है। उस तो केवल 20 सालों तो बाद दूसरा विश्व संसार युद्ध शुरू हो जाता है, जिहड़ा 1939 तो लैके 1944 तक चलिया। केवल 20 साल बाद ही महाविनाश तो बाद दुनिया के वड्डे देशों का दोबारा फिर जंग के मैदान में एक दूजे नूं मारन खत्म करने के लिए आ जाना, ये पूरी मनुखता के लिए बहुत वड्डा खतरा सी। और इस करके ही दूसरे संसार युद्ध के विच लगभग 6 तो 7 करोड़ लोग जिथे मारे गए, करोड़ां उत्थे जिहड़े सी नुकसान होया, करोड़ां लोग जख्मी होए, विधवावां इस्त्रियां दे सिरां तो पतियां दा साया उठ गया, करोड़ां बच्चे अनाथ हो गए और अरबां खरबां रुपयां दा जानी माली नुकसान भी होया। इन्ना भयंकर दृश्य देख के जिहड़े संसार दे वड्डे देश सन उन्हां दे हिरदे कंब उठे, आत्मावां कंब उठियां और खौफ चारे पासे फैल गया, क्योंकि दृश्य बड़ा भयानक सी दूसरे संसार युद्ध तो बाद दा। तो उस समय जिहड़े विश्व दे सब तो वड्डे देश सन जिन्हां ने दूसरे संसार युद्ध दे जित प्राप्त की सी, उन्हां ने फिर एक फैसला किया भी तीसरा विश्व युद्ध ना होवे। इन्ना भयानक मंजर दोबारा संसार नूं वेखण नूं ना मिले, सानू एक फ्रंट दे उपर, एक प्लेटफॉर्म दे उपर इकट्ठे होना चाहिए जिथे असीं बैठ के संसार दे विच शांति लियाउण दे लई अपना योगदान पा सकीए। तो उस समय फिर 1945 दे विच यूएनओ दा स्थापना हुंदी है, जिहदे विच जिहड़े 5 देश ने यूएनओ जिहड़ी है उहदे विच 183 वाहिगुरू 193 देश ने जिहड़े उस दे मैंबर बनते हैं। 193 देश जिन्हां दे विच्चों फिर एक
UNSC ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਈ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ। 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ 5 ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ 15 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹ ਲੋ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਟੋ ਦਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਰੀ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1919 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1944 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਵਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ ਔਰ ਖੌਫ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ UNO ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ। UNO ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, 193 ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ UNSC ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਈ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ। 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ 5 ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ 15 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹ ਲੋ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ
43 ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਥਾਈ ਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਉਹੀ 5 ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ, ਚੌਥਾ ਸੀ USSR ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਸ। ਇਹ 4 ਦੇਸ਼ ਔਰ 5ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ 2 ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7% ਜਿਹੜਾ UNO ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7% ਖਰਚ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ UNO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹ 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 8 ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ 8 ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ UNSC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 5 ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਣ, 4 ਪੱਕੇ ਔਰ 10 ਦੂਜੇ, ਜੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ UNO ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪੂਰੇ 4 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੀਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਲਗਭਗ 14-15 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ UNO ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀਟੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇਸ਼ ਨੇ, 4 ਦੇਸ਼ ਵੀਟੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ, ਦੂਜਾ ਜਾਪਾਨ, ਤੀਜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਰਮਨੀ। ਇਹ 4 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ G4 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ P5 ਦੇਸ਼। P5 ਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ G4 ਦੇਸ਼। G4 ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ UNO ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀਟੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 4 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ 4 UNF ਦੇਸ਼। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟਲੀ ਕਰਦਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼। ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ USSR, ਹੁਣ ਰੂਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ UNO ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਵਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਟੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। 13-14% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਟੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਟੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ UNO ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਟੋ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚੀਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ UNO ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ UNO ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ UNO ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵੀਟੋ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੀਨ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਟੋ